समाना एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने पर तक गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला नौवां बिरद पयो सूझै नहीं काल पहुँचयो आन कहो नानक नर बावरे क्यों ना भजै भगवान तन दारा संपत सगल जिन अपनी कर मान इनमें कछ संगी नहीं नानक साची जान पतत उदाहरण पै हरण हर अनाथ के नाथ कहो नानक तेह जानिए सदा बस्त तुम साथ तन तन जिह तो को दियो तासे उन्हें न कीन कहो नानक नर बावरे अब क्यों डोलत दीन तन तन जिह तो को दियो तासे उन्हें न कीन कहो नानक नर बावरे अब क्यों डोलत दीन
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नवे पातशाह जी दे इन्हां श्लोकां दी विचार ज्ञानी कुलवंत सिंह जी लुधियाने वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। नवे पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का शहीदी गुरपुरब 23 नवंबर नूं है। 23 नवंबर नूं ही नगर कीर्तन सजेगा जो सीसगंज साहब तो आरंभ होके बंगला साहब होंदियां रकाबगंज साहिब पहुंचेगा। फिर 24 तरीक नूं सतगुरां दे गुरपुरब दे उपलक्ष विच विशेष समागम गुरुद्वारा रकाबगंज साहब भाई लखी शाह वणजारा हाल अंदर अमृत वेले तो लैके देर रात तक सजणगे। सो दोवें ही दिन सेवा करके हाजरियां भर के गुरु कियां बख्शिशां प्राप्त करनियां जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब जीओ तेरा कीता जातु नाही मैनू जोग की तोई। मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पयोई। तरस पया मेहरामत होई। सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिलै तां जीवा। तन मन थीवै हरिया नानक नाम मिलै तां जीवा। तन मन थीवै हरिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु दीन दुनी दे पातशाह गुरता गद्दी ते सुभाएमान आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरु गरीब नवाज गुरु हरकिशन साहब महाराज तिन्हां दे सजे हुए अमृत वेले दे दीवान विच पहुंच के आप जी जीवन सफल कर रहे हो। सतगुरां दी अमृतमई बाणी आशा की वार दे कीर्तन तो बाद आप जी ने अज दे विचार अधीन श्लोक जो कि धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने उचारण किए हैं। आप जी ने भाई साहब जी तो इन्हां श्लोकां दा पाठ सरवण किया है। हजूर नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज इन्हां दा शहीदी दिहाड़ा आउंदी 23 तरीक नूं आ रहा है, जिस संबंध विच आप संगत गुरु के सेवादार प्रबंधकों द्वारा दास नूं यह हुक्म किया कि उस तो पहला सतगुरु जी की मुबारक रसना तो जो 57 श्लोक उचारण किए ने उन्हां दी विचार इन्हां दिनां विच
ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 5 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ ਔਰ ਦਾਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਲਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਿਆਗ ਮਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲੈਨੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਗ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਪਰਾਮਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਜੋ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਰਜਰੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰਕ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾਸ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਸੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੋਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ 1621 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ, ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਪਰਾਮ ਰਹਿਣਾ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਛਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਵਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਝਾਕੀਆਂ, ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਗੰਮ ਬਚਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੁਝ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੰਤ ਨੇ। ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾਪਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 7 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ
ਹਜੂਰ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਧੁਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਤਰਸ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਲੈ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਇੱਕੋ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 57 ਹੈ ਔਰ 5-5 7-7 ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਕੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਕਾਰਥ ਕੀਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਜੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐ ਗਾਫਲ ਮਨੁੱਖ, ਐ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ, ਐ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ, ਤੇਰੀ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰਜ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਸ ਜਨਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਪਈਆਂ, ਮਨ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ, ਐਸੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ 10 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜੈ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਧ, ਤੀਜੈ ਭਇਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬ, ਚੌਥੈ ਪਿਆਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ, ਪੰਜਵੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ, ਛੇਵੈ ਕਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਜਾਤ, ਸਤਵੈ ਸੰਜ ਕੀਆ ਘਰ ਵਾਸ, ਅਠਵੈ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਆ ਤਨ ਨਾਸ, ਨੌਵੈ ਉਬੇ ਧੌਲੇ, ਨੌਵੇਂ ਧੌਲੇ ਉਬੇ ਸਾਹ, ਦਸਵੈਂ ਦੱਦਾ ਹੋਆ ਸਵਾ,
ਗਏ ਸੇ ਗੀਤ ਪੁਕਾਰੀ ਧਾਵ, ਉਡਿਆ ਹੰਸ ਦਸਾਏ ਰਾਹ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੁਖ ਅੰਧ ਪਿਆਰ, ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਸੰਸਾਰ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ। ਐ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਕਿਤੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ, ਉਹੀ ਆਦਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਕੀ ਆ? ਬਸ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਆਪ ਹੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗਾਈ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗੁਣ ਤੇ ਗਾਏਗਾ ਹੀ ਗਾਏਗਾ ਮਨੁੱਖ। ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਐਸਾ, ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅੰਦਰ એનર્ਜੀ ਜੋ ਹੋਈ, ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ? ਦਿਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਗਾਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਚੇਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਭੁੱਲ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਹੈ? ਗਲਤੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰ ਲਈ? ਗਲਤੀ ਇਹ ਕਰ ਲਈ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਮਨ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚੇਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ। ਕਿੱਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਮੈਨੇ ਵਿਅਰਥ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੰਮ ਦਾ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵਾਂਗ ਜੀਵਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ। ਭਜਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਹੇ ਮਨ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੇਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਢੰਗ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਵੇਂ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਜਿਹ ਬਿਦ, ਇੱਥੇ ਬਿਦ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਇੱਥੇ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਜਲ ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ, ਜਾਂ ਮੱਛੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੱਛੀ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਰੁਕਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਬਿਦ ਵਰਤਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਮੱਛੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮੱਛੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੀ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੱਛੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਜਨਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਖਾਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਵਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ
ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਵੱਖਰਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ, ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਘੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ 27 ਸਾਲ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਘੋੜੀ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਨਮ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗੀ? ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਚਾਰਿਆ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 80% ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 80% ਮਾਈਂਡ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। 9 ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, 9ਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਇੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਜੋ ਮਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਮੱਛੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ, ਜੇ ਪਿਤਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਿਤਾ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਤਰੰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਕਲਾ ਵਰਤਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਉੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੂੰ ਗਲਤ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨਾ, ਜੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਏ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਾਧ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਥਾਵਾਚਕ ਕੌਣ ਬਣੇ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਥਾਵਾਚਕ, ਵਿਦਵਾਨ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੱਛੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੱਛ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ਵਾਚਕ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੱਛੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਛੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਹਰ ਮੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੜਫੇਗੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਲਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਘ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀਵਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲਿਆ ਵੀ 2, 3, 4 ਵਜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਰੁਲੇ ਖੁਲੇ ਆਉਂਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਨੱਚ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਸੇਰਾ ਬਣ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 4-5 ਵਜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੱਤ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਸੀਤਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਨ ਠੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਨੰਦ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਅਗਨੀ ਤੱਤ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, 12-1 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਅਗਨੀ ਤੱਤ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਗਨੀ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੇਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗ ਹੀ ਬਲਣੀ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੱਛੀ ਦਾ ਜੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੱਛ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਇਹ ਬਿਦ ਹਰ ਭਜੋ ਜਿਹੇ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਮੱਛੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੱਛੀ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਉਹ ਗਰਮ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਤਸੀਰ ਬੜੀ ਗਰਮ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਗਰਮੀ। ਮੱਛੀ ਦੀ ਤਸੀਰ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਤਸੀਰ ਉਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿੱਘ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਗਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜੰਮ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਜੰਮ ਗਏ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਤਕੜੀ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪੈਣ ਦਿੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ, ਹੀਟ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਏ, ਰਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗਰਦਿਸ਼, ਆਪਣੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਠੰਡਾ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ
क्योंकि विद्या का कोई अंत नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब ये भी नहीं भी दूजी विद्या ठीक नहीं है। एक बहुत सोहना उदाहरण पुराने विद्वानों तो मैं सुनिया है, मैं ਉਹਦਾ अजे आप प्रैक्टिकल नहीं किया, अजे मैं ਉਹਦੀ स्टडी विच हाँ, पर आप जी नाल उन्ना को साझा कर देना जिन्ना को मैनू समझ आई। क्योंकि कुछ चीज़ां ने जिन्होंने वेख के पता लगता है, उन्होंने वेखना पेगा जाके कि वह पानी दे विच पुट्ठी किवें हुंदी है। मीन की चपल जो जुगत मन राखी है। इत्थे महाराज कहते जेह विद जल को मीन, इनू थोड़ा जिहा ध्यान दे के श्वास रोक के सुनना पेगा तां समझ विच आएगा। जिवें मच्छी पानी दे विच रहिंदी है, पर जिन्ना चिर वो अपना शरीर पलटदी नहीं, पुट्ठा नहीं करती, उन्ना चिर पानी उहदे अंदर नहीं जाता, पानी नहीं पी सकती। जिवें सीधी जा रही है ना पानी दे उत्ते, हुण रहिंदी पानी विच ते पानी विच वो सीधी जाएगी ते प्यासी है, अंदर उहदे पानी नहीं जाता। क्योंकि उहदा कारण है जिन्हां ने मच्छी फड़ी होवे जां वेखी होवे उन्हां नूं पता होवेगा, जिहड़े मलाह ने जां मछेरे ने, कि मच्छी दे गले दे दोवां पासे दो सराख हुंदे। तुसीं वेखोगे छोटे छोटे जिथे किते सरोवर विच भी मच्छियां तुसीं वेखोगे, उहदे दोवां पासे जिथे उहदा गला जिहा, गला ते है नहीं, आपां नूं कहना पेगा मूँह तो पिछला थां जिहड़ा, वो छोटे छोटे सराख जिहे बने हुए ने, वो सीधे ने। तां जदों वो तुरदी है ते पानी मूँह दे राहीं जाके अंदरों उत्थों निकली जांदा बाहर, उहदे अंदर पानी पीण वास्ते उहदे अंदर नहीं जा सकदा। पानी किवें अंदर जांदा, जदों उहनूं बहुती प्यास लगदी है ते मच्छी एकदम पलटा खा जाती पानी दे उत्ते, पुट्ठी हो जाएगी। जदों पुट्ठी होवेगी सरोवर वालों पानी वालों अपना मूँह ऊपर नूं करेगी आकाश वल, ते वो जिहड़े सराख ने खुल जाते हैं ते पानी उन्हां दे अंदर चला जाता, पेट में चला जाता। जिवें कई चीज़ां ऐसियां ने जिन्हां दे विच असीं चीज़ भेज सकने आ पर उहदे विचों वापस नहीं आउंदी। इस तरह वो उल्टी होके पानी पींदी। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहंदे जे तू परमात्मा दे नाम नूं अंदर लैके जाना है, रवी संसार दे विच, पर जदों तू संसार वालों पलट जाएगा, जदों तू संसार वाल पिठ कर देगा, परमात्मा वाल मूँह कर देगा, जिवें वो मच्छी सरोवर वाल अपनी पिठ कर देंदी है ते आकाश वाल मूँह कर दी है, पानी उसे समय उहदे अंदर चला जाता है। इसे तरह जिद्दण तू संसार दे विच रहिंदा होया संसार वालों मूँह परता के गुरबाणी वाल मूँह कर लिया, नाम तेरे अंदर उसे वेले चला जाना। जे विद जल को मीन, इस तरह जिवें मच्छी पानी दे विच कई रूपां दे विच ये जा रही है, इस विधि नाल इस तरीके नाल जिद्दन गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे तू गुरमत कमाएगा, सिੱਖੀ कमाएगा, उस दिन तेरे अंदर सिੱਖੀ दा बूटा खिड़ेगा। अगे कहंदे हन बिखियन स्यों काहे रचियो, निमख न होए उदास। बिखियन मैंने विषय विकार संसार, कादे तू दिन रात विषयां विकारां दे विच ही डुबा होया, क्यों कर रहे हैं इस तरह? जगा रही है बाणी, बड़े श्लोक सुते पे मन नूं जगाउंदे। इस तरह तू क्यों कर रहे हैं कि जिहड़े विषय ने विखे ने उन्हां दा कोई टाइम सी, विकार दा कोई समा सी, वासना दा कोई टाइम सी, ते वासना दा जिहड़ा थां सी वो तेरे शरीर विच सी, पर तू तां वासना नूं अपने दिमाग विच इकट्ठा कर लिया। उत्ते चलदी वासना रहिंदी दिन रात। वासना माड़ी नहीं सी, विखियन विषय विकार गलत नहीं सन, परमेश्वर ने बनाए ने। वासना काम वासना परमेश्वर ने बनाई, पर होया कि वासना पशुआं विच ही, पर उन्हां दा पाप नहीं। क्यों? उन्हां दे सिर्फ शरीर विच रहिंदी, उन्हां दा सिर्फ शरीरक धर्म है। जदों शरीर बाहरों अटैचमेंट करदा उस रुत दे नाल ते ओह उन्हां दे विच ओह वासना पैदा हुंदी, संसार दा प्रजनन है। पर वह वासना शरीर तक सीमित रहिंदी है। पर इको एक मनुख है 84 लाख जूनां दे विचों, ये वासना ये विकार उहदे दिमाग विच 24 घंटे काम करदा, जागदियां भी सुत्तियां भी उहदे ते असर पाउंदा। वो जिहड़े वासना नाल संबंधित रोग ने सुते पए मनुख दे नाल, वो किसी पशु नाल कदी नहीं हुंदे। कदी किसी मनुख नूं, किसी पशु नूं, किसी कुत्ते नूं, किसी जानवर नूं तुसीं सुते होए नूं वासनाग्रस्त नहीं वेखोगे, ये हो ही नहीं सकता।
ਜੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਡੁੱਬਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਡੁੱਬਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਵਿਖਿਅਨ ਸਿਉ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ, ਕੀ ਕੱਢੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਇਸ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਦੁਹਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਈਟ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਖ ਨਾ ਹੋਏ ਉਦਾਸ। ਨਿਮਖ ਇੱਕ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਰੀ ਚਿਤਵਨੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਨਿਮਖ ਨਾ ਹੋਏ ਉਦਾਸ। ਉਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਸੀਨ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਜੋ ਚੱਲੀ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧੁਨ ਫੜ ਲਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਦੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆਦਤ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ? ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਆਇਆ ਪਿੰਡ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੇ ਵੀ ਕੀ? ਹੋਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੋਗ ਮਤ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਤੇ ਯੋਗ ਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਮਤ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਉਧਰ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਿਮਖ ਨਾ ਹੋਏ ਉਦਾਸ। ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਟੱਪਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਿੜ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖੀਏ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਵੇਖੀਏ, ਚਿੜ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਦਾਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਪਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ, ਪਰ ਨਾ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਗਾਫਲ ਮਨਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਈ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਤੂੰ ਉਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਵੇਂਗਾ। ਤਰਪਾਨੋ ਇਉ ਹੀ ਗਇਓ, ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤ। ਤਰਨਾ ਪੋ, ਤਰਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਵਾਨੀ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਇੱਕ ਤਰੁਣਾ ਦਲ। ਤਰੁਣਾ ਮਤਲਬ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਵੇਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਨੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਸ ਮੋਢੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਮੰਜੀ ਤੇ, ਹੁਣ ਖੁੰਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਸੱਜਣਾ ਗੱਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ, ਨਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝਣਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਮਝਣਾ। ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰਨਾਪੂ ਇਉਂ ਹੀ ਗਇਓ, ਇਉਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤ, ਜਰਾ ਮੈਨੇ ਬੁਢੇਪਾ, ਜਰਾ ਮੈਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੇ, ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਭੁਲੇਟ ਲਿਆ, ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਧਰ ਵੇਖ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜਵਾਨੀ, ਬਸ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ। ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਲ ਵੇਖ ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰ ਮਨਾ, ਔਦ ਜਾਤ ਹੈ ਬੀਤ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਗਾਫਲ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਔਦ ਮੈਨੇ ਉਮਰ, ਜਾਤ ਹੈ ਬੀਤ। ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬੁਢੇਪੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਏ, ਬੀਤਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ, ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਧ ਭਇਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਧ ਮੈਨੇ ਬੁਢੇਪਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੂਝੈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗਾਫਲਤਾ, ਕੌਣ ਜਾਗਦਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੇਖਿਆ? ਬਸ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਰਥਡੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਏ ਸਾਲ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਘਟ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ? ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸੁਝਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ, ਮੌਤ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰ ਬਾਵਰੇ ਮੈਨੇ ਕਮਲੇ, ਹੇ ਕਮਲੇ ਮਨੁੱਖ, ਹੇ ਪਾਗਲ ਮਨੁੱਖ, ਹੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਮਨੁੱਖ, ਜਾਗ, ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਸਗਲ, ਜਿਨ ਆਪਣੀ ਕਰ ਮਾਨ। ਧਨ ਆ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਦਾਰਾ ਮੈਨੇ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਸ਼, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਪत्ति, ਸੰਪਤ ਮੈਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੀ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਟੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਜਣਿਓ ਏ, ਤੈ ਪਾਸੋਂ ਏ ਲੱਦ ਗਏ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਤੀਣਿਓ ਏ। ਚਲੇ ਗਏ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਮਹਿ ਕਛ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਹੇ ਕਮਲੇ ਮਨੁੱਖ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਅਖਰੀ, ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਦੱਸਣਗੇ।
बिल्कुल अखीरले श्लोक ते वो चीज का नाम लैणगे जो साडे नाल जांदी। कहंदे इन्हां विचों तेरे नाल कोई जाण वाला नहीं। अगले श्लोक विच कहंदे पतित उदाहरण भै हरण हर अनाथ के नाथ। महाराज ने तरतीब इस तरह दिती है श्लोकां विच, तुसीं सारे श्लोक आपां सुणांगे वेखांगे। 5 कुछ श्लोकां दे विच चंगी तरह इहदे सामणे मौत दी सच्चाई लिआंदी है। 5 कुछ श्लोकां दे विच इहदे सामणे वैसे गुरु डराउंदा ते नहीं, पर मैं कहना भी मां बच्चे नूं कई बारी डराउंदी भी बेटा उधर ना जाई उत्थे सप ही। गुरु साहब मौत दीयां गल्लां कर करके डराउंदे नहीं जगाउंदे ने। हुण जदों डरा लिया ना, जिवें जे सच्चाई पुछो ना जिहड़ी गुरबाणी दे कई मौत नाल संबंधित अर्थ ने, असीं भी थोड़ा जिहा लिम पोच करना ही हुंदा ना भी हुण ਜਿਹੜੇ 4 बैठे ने किते भी ना उठ के तुर जाण। नहीं तो साध संगत जी गुरबाणी सामने चिखा बलदी विखा देंदी, चिखा अपनी दूजे दी नहीं। दूजे दियां ते असीं बहुत वेखियां ने, सानू किहड़ा चेते रहा कुछ। जे चेते रवे ते सुभाਅ ना बदल जाए। इत्थे 5 श्लोकां दे विच विखा दिता भी तेरे पल्ले कुछ नहीं रहना। हुण महाराज ने वेख्या भी हैण ते मेरे बच्चे ने भी बहुते डर गए। हुण फिर कहंदे कोई गल नहीं, आ तैनूं जाच दसना, इह तों तू बच सकना है, इह मौत तो भी बच सकना है, इस दुख तो भी बच सकना है। किवें? वो कहंदे पतित उदाहरण भै हरण। हुण जिहड़ा तू डर गया ना मौत दीयां गल्लां सुण के, तेरा डर दूर कर सकने। भै मैंने डर, हरण मैंने खत्म कर सकदी बाणी। भै हरण हो जाएगा। हरण मैंने तुसीं समझ दो, हिरन मृग फलाना हरण हो गया, चोरी हो गया। पतित उदाहरण, पतित मैंने जो आदमी साध संगत जी मैला हो चुका है, क्योंकि संसार दी प्रीत करदा रहा तो संसार है ही मैला है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैल खिच लई, मैल इकट्ठी कर लई। पतित उदाहरण, परमेश्वर दा नाम पतित उदाहरण करन वाला है, तेनू कढ लेगा उस दुख दे विचों। भै हरण, ते तेरे डर नू जो चिंता तौखले ने नष्ट कर देगा। हर अनाथ के नाथ, अनाथ दा अर्थ है जिहदा कोई वाली वारस ही नहीं। वो अनाथां दा नाथ है, बेमालकां दा मालक है, जिहदा कोई नहीं हुंदा, जिहदी कोई उंगल नहीं फड़दा, रब उहदी उंगल फड़ लैंदा है। कित्थे रहिंदा है, ਉਹਦਾ निवास किथे। महाराज अगे कहंदे कहो नानक तेह जानिए सदा बस्त तुम साथ। किन्नी सौखी गल कर दी है। कोई एड्रैस रब दा लम्हा चौड़ा दिता ही नहीं, कोई जंगल नहीं, कोई होर नहीं, कुछ नहीं। कहो नानक ते जानिए सदा बस्त तुम साथ, तेरे बिल्कुल नेड़े है। जिथे तू है उत्थे ही है। आप कहने भी किथे पहुंचना है, किथे पहुंचना है जी परमेश्वर नूं। पहुंचना नहीं, सगों वापस आना है। पहुंचे तो हो ही हाँ, पहुंचे तो है ही हाँ, तुरे फिरने कदी अंज नूं कदी इधर। वापस आना जिथे असी हाँ, उन्होंने शुद्ध करना है, पवित्र करना है। धर्म वापसी है, किते जाना नहीं है, अपने आप दे कोल आना। किवें पता लगे? तेह जानी है। गुरु साहब कहते मेरे ते भरोसा करके ये गल नूं जान समझ लै। हुण भरोसा ही करना पेगा ना, रब मेरे कोल है, दिसिया ते नहीं। किवें उहदा सिमरन करना है? दिसदा ते है ही नहीं, किवें करना है? गुरु ने कह दिता भी है। आ जिहड़े लोग कहंदे भी असीं ते ओही मन्नांगे जिहदा प्रूफ है। दसो रब दा की प्रूफ है तुहाडे कोल, जिहनूं रोज उठ के कहंदे हो, जिहदे अगे हथ जोड़ के अरदास करदे हो ना भी आ करियो जी, आ करियो जी। नाले ते गुरु ग्रंथ साहिब अगे हथ जोड़ के मंगना भी सुख दिओ, कृपा दिओ, कृपा करो, कहने ना सब कुछ। फिर कहंदे गुरु ग्रंथ साहिब ते एक एजुकेशन ही है, एक विद्या ही है। फिर विद्या ते हथ जोड़ के मंगदे कातों? जे विद्या फिर मथा क्यों टेकदे हो? नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब कली विद्या नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब एक शख्सियत है, एक शक्ति है, परमात्मा है। परमात्मा तो मंगया जाता है, एजुकेशन तो कोई नहीं मंगता। इस करके कहंदे तेनू जानना पेगा, तू समझ, गुरु ते भरोसा कर। तेनू रब नहीं दिसदा, पर रब तेनू वेख रहा है।
ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਾਣੀਐ ਸਦਾ ਬਸ ਤੁਮ ਸਾਥ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਧਨ ਜਿਹ ਤੋ ਕਉ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸਿਓ ਨੇਹੂ ਨਾ ਕੀਨ। ਇਸ ਗਾਫਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸਨੇਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਭਟਕ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੌੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸਨੇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ ਅਬ ਕਿਉਂ ਡੋਲਤ ਦੀਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਡੋਲਣਾ? ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾ ਕੇ ਕਹਿ ਲੋ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੌਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਤੇ ਪਏ। ਗਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਰ ਨੌਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਨੌਨਿਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਨੌਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਆ 3 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਤੇਗ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਤੇਗ ਘਰ ਨੌਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਘਰ ਨੌਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਘਰ ਨੌਨਿਧ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਤੇਗ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਸਭ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।